students, welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 21st lecture on Business Regulatory Framework. I am Rashmi, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. In the last class, we discussed about what did you mean by IRDA Act. In today's session, we will discuss features of IRDA Act and its objectives. Features of IRDA Act. The insurance sector in India has been thrown open to the private sector. Then, second feature is to promote and ensure the growth of insurance industry. And the third feature is establishment of the authority with the perpetual succession and common sale. IRDA ആക്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. IRDA ആക്ട് 1999 പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയമങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരാൻ തുടങ്ങി. ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ കൂടി ഇൻഷുറൻസ് മേഖല വരാൻ തുടങ്ങി. അത് ഈ ഒരു IRDA ആക്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. Then second feature is this IRDA Act promote and ensure the growth of insurance industry. Then the third feature is establishment of the authority with perpetual succession and a common sale. Fourth feature is as per section 25 of the Act IRDA to have an insurance advisory committee. Then the fifth feature is with the right remove if needed the existing corporations or companies who carry out of the business of life and general insurance in India. ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിലെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെയും കോർപ്പറേഷൻസിനെയും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് IRDA ആക്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ. ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. IRDA ആക്ട്, ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് been thrown open to the private sector. Second feature is promote and ensure the growth of insurance industry. And the third one, it have a perpetual succession and a common seal. And the third feature is it have an insurance advisory committee. And the fifth feature is the right to remove if needed the existing corporations or companies they carry out the business of life and general insurances in India. Then let us see the objectives or functions of the IRDA. The main functions of the IRDA are: first one, to protect the rights and interests of policy holders. Then second objective is to promote and ensure the growth of insurance industry and open the insurance businesses to private sector. And the third function is to ensure speedy settlement of genuine claims and prevent frauds and malpractices. IRDAയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ തന്നെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സും ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വളർച്ച എൻഷുർ ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ തേർഡ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള സ്പീഡി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ജെനുവിൻ ക്ലെയിംസ്, റീസണബിളായിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാൽ പ്രാക്ടീസസ് പരമാവധി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനും. ദെൻ ഫോർത്ത് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു എൻഷുർ continued financial soundness and solvency to insurance business. Then fifth one is to regulate insurance and reinsurance companies in insurance sector. And the sixth one is to eliminate dishonesty and unhealthy competition. അപ്പം നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു സോൾവൻസി, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട്നെസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്
അതിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, റീ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ അതുപോലെ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനും ഡിസോണസ്റ്റിയും ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് IRDAയുടെ ഫങ്ഷൻസ്. To protect the rights and interests of the policy holders, then to promote and ensure the growth of insurance industry and open the insurance businesses to private sector. Then third one, to ensure speedy settlement in genuine claims and prevent frauds and malpractices. And the fourth one, to ensure continued financial soundness and solvency to insurance business. And the fifth one, to regulate insurance and reinsurance companies in the insurance sector. Then sixth one, to eliminate dishonesty and unhealthy competition. Let us see the composition of authority. The authority shall consist of the following members: a chairperson, not more 5 whole-time members, and not more 4 part-time members, to be appointed by the central government from amongst persons of liability, integrity, and standing, who have knowledge or experience in life insurance, general insurance, actuarial science, finance, economics, law and accountancy, administration, or any other discipline which would, in the opinion of the central government, be useful to the authority. അതായത് IRDA ആക്ടിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിരിക്കും, ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മളതിൻ്റെ ഫീച്ചറിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്ന കോമ്പോസിഷൻ എത്ര മെമ്പേഴ്സൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ 5 മെമ്പേഴ്സിൽ കൂടുതലല്ലാത്ത ഹോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ്, ദെൻ 4 പേരിൽ കൂടാത്ത പാർട്ട് ടൈം മെമ്പേഴ്സ്. ഇത്രയും പേരായിരിക്കണം ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഫിനാൻസ്, എക്കണോമിക്സ്, ലോ, അക്കൗണ്ടൻസി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഈ ഒരു അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്നവർ. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് IRDA ആക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് IRDA ആക്ട് എന്നാണെന്നും അത് എന്ന് നിലവിൽ വന്നെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് RN മൽഹോത്ര ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു, ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നിയോഗിച്ചു. അവരുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് IRDA ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് വേണമെന്നുള്ളൊരു സജഷൻസ് അവർ പറയുക. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഒരു IRDA ആക്ട് 1999 നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും പിന്നെ അതോറിറ്റിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ അത് ഇത്രയും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.